बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो अपना प्रोग्राम चार चुफेरे शमाइला नियाज़ दे नाल। और वीकेंड लंघ चुकिया है, हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुकिया है। यकीनन तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरिया होएगा, लेकिन इस वीकेंड दे विच होर भी बथेरा कुछ हो गया। ऐसियां फिल्मां ते ऐसे ड्रामे चल गए जिहड़े OTT प्लेटफॉर्म ते भी नहीं है कि नाज़रीन तुसीं देखिया होएगा कि इस वक्त चार चुफेरे दे विच जिहड़ी सब तो वड्डी खबर जिहड़ी वो आ रही है वो हैगी है पाकिस्तानी ड्रामा। ठीक है, तुसी बड़ा मशहूर ज़माना एक अंग्रेजी ड्रामा सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स लाजमी देखी होएगी। ठीक है, ये पॉलिटिकल थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ है जिहड़ी दुनिया की सब तो ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ है। ये सीरीज़ कई बड़े बड़े अवार्ड भी जीत चुकी है। जी हाँ, और इनू दुनिया दे विच कामयाब तरीन ते महंगी तरीन सीरीज़ का भी एजाज़ हासिल है ते हो भी चुके। लेकिन हुण पाकिस्तानी गेम ऑफ थ्रोन्स भी मंजरे आम ते आ गई है। हैरान हो गए ना तुसीं कि भी ये किहड़ी गेम ऑफ थ्रोन्स है? हाँ जी, दसदे हैं। लंदन दे सिनेमा घरां दे विच पाकिस्तानी सियासी ड्रामा स्टेज सज चुके हैं। इस सियासी ड्रामे दे 3 किरदार ने। पहला किरदार सूफी साधु, ठीक है, दूजा है क्रिकेटर और तीसरा जासूस। ये सियासी ड्रामा पाकिस्तान समेत दुनिया भर दे नाजरीन दी एक दिलचस्पी का बायस बन गया। लोग जिहड़े ना इहदे च दिलचस्पी लै रहे हैं। इस सियासी ड्रामे दे विच बानी PTI तो बाद उन्हां दी जिहड़ी अहलिया ने बुशरा बीबी, उन्हां दे आलमी सतह के उत्ते खूब चर्चे हो रहे हैं। इत्थे पाकिस्तान च भी वावा चर्चे सी, हुण चर्चे बाहर दे मुल्क पहुंच गए हैं। इस सियासी फिल्म नूं आपां चार चुफेरे प्रोग्राम दे विच डिस्कस करांगे। तो नाज़रीन, गल यह है कि बरतानिया दे विच एक नामवर जरीदा जिहदा कि दुनिया के बेहतरीन जरीदियां दे विच शुमार हुंदा है, उसका एक लाइफ स्टाइल मैगजीन 1843 है, जिहदे विच बानी PTI दे दौरे हुकूमत ते उन्हां दी अहलिया दे मुतालिक एक मखसूस ते खसूसी आर्टिकल जिहड़ा ना वो शाया होया। ये आर्टिकल बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी ओन बेनेट जोन्स ने पाकिस्तानी सहाफ़ी बुशरा तस्कीन दे नाल मिल के लिखिया है। अच्छा, ये बुशरा बीबी नहीं है, ये दूसरी है जिन्हें लिखी है। ठीक है, इस आर्टिकल का उन्वान है सूफी, क्रिकेटर ते जासूस, यानी पाकिस्तान दा गेम ऑफ थ्रोन्स ये नाम दिता गया। इस आर्टिकल दे विच बानी PTI दे दौरे हुकूमत ते उन्हां दी अहलिया बुशरा बीबी दे सरकारी फैसलियां दे उत्ते जिहड़े असर रसूख सी ते असरात सी उन्हां दे मुतालिक काफ़ी सनसनीखेज इंकशाफात कीते गए। तैसी तो हम तो हुणे तो हसन लग पे मूँह लुकोई जाने। बस सुनो अगे, फिर सुनते जाओ तो शर्माते जाओ। अच्छा, आप अक्सर सुनते हैं कि शहनशाह होवे, सदर होवे, वजीर आजम होवे या वजीर आला होवे, हवा जी उन्होंने दियां बेगमात असर रसूख रखदियां ने। बंदा जे कुछ भी ना होवे, बंदे दी सिर्फ खाली बुद्धि होवे तो ओदा भी कंट्रोल हुंदा घर दे विच। लेकिन इत्थे तो हद ही हो गई। मतलब पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। ठीक है, एक एटमी मुल्क दे वजीर आजम दी बीवी नाम नेहाद रूहानियत, काले जादू ते तावीज़ टोने करके मुल्क दे फैसले करती सी। यह मुल्क ना हो गया महबूब कदमां च हो गया है। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI दी जिहड़ी अहलिया ने बुशरा बीबी उन्हां दे नाल तीसरी शादी तो बाद ना सिर्फ उन्हां दी जाती जिंदगी बल्कि उन्हां दे अंदाज़े हुक्मरानी दे उत्ते भी काफ़ी सवाल चुके गए। रिपोर्ट विच दस्सिया गया है कि 2010 की दहाई के तकरीबन वस्त दे विच दरम्यान दे विच बानी PTI काफ़ी कमज़ोर ते मायूस कुन दौर तो लंघदे पए सी। 1992 के वर्ल्ड कप दे विच पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नूं जिहड़ा ना कामयाबी दिलाउण तो बाद उन्हां दा नाम जिहड़ा ना घर घर पहुंच गया। वावा जिहड़ा ना वो चर्चे हो गए। अच्छा, नाम जिहड़ा ना वो घर घर पहुंचया, लेकिन जदों उन्हां दी उम्र तकरीबन कोई 60 के नेड़े तेड़े हुई तो उन्होंने उन्हां दे दिल च ख्वाहिश पैदा हुई कि सियासत दे विच कोई नुमाया जिहड़ा मुकाम है ना वो हासिल करना चाहिए। रिपोर्ट दे विच मुबसरीन के हवाले नाल ये आख्या गया है कि बानी PTI 2018 वजीर आजम बनने तो बाद जिहड़ा ना वो उन्हां दी अहलिया जिहड़ी है ना रूहानी रहनुमा भी हुंदी सी और काफ़ी इमरान खान की जिंदगी के उत्ते गहरा असर पाउंदी सी। बानी PTI के ड्राइवर और कार के साबक मुलाजमीन जिहड़े ने, तुहानूं पता कि जिहड़े मुलाजमीन हुंदे घरां दे उन्होंने काफ़ी अंदर दियां गल्लां दी खबर हुंदी है। ठीक है, तो उन्हां मुलाजमीन ने दावा किया कि बुशरा बीबी के आने तो बाद घर दे विच थोड़ा अजीबो गरीब किस्म दियां रसूमात शुरू हो गई। ठीक है, जिवें कि बानी PTI दे सिर दे उत्तों दी कच्चा गोश्त जिहड़ा ना वो घुमाई फिराई रहना, लाल मिर्चां जिहड़ियां ने वो साड़नियां,
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਵਾਣਾ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਿਆਹ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਾਬਿਕ ਸ਼ੌਹਰ ਖਾਵਰ ਮਾਨਿਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਹਮ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਰੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਨ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਮਿਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਸ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਸਾਸ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਅਗਰਚੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਰਾ ਇਸ ਤਾਲੁਕ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹਾਇਤ ਬਾਰੀਕ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਸਾਸ ਇਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਤੇ ਟੂਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਫ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ स्वीटहार्ट आपके लिए लेकर आई क्योंकि आप बनेंगे वजीर आजम पाकिस्तान। ठीक है, ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦੀ ਬਸੀਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਮਜ਼ੀਦ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੌਜੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਆਪਣੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ISI ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2022 ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੁਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਲਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਖਤਗੀਰ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਟਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਹਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਮੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
बदकिस्मती ते सितमजरफी दी ये गल है कि इस मुल्क के फैसले काले जादू तावीज़ कंडे ते टोने ते हुंदे है। ये पाकिस्तान वास्ते बहुत वड्डी शर्मिंदगी दी गल है कि एक न्यूक्लियर मुल्क के वज़ीर आज़म तो जिहड़े ने वो तोहम परस्ती नाल फैसले करते हैं और ये फैसले एक गैर सियासी शख्सियत के जेरे असर हुंदे है। एक एटमी मुल्क के फैसले एक ऐसी खातून करदी है जिहदे कोले ना कोई तालीम है, ना कोई सियासी बसीरत है और ना ही कोई सियासी बैकग्राउंड है। वो सिर्फ और सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ। ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ अगर ये चाहे कि ये जड़ा आर्टिकल है ये उन्होंने खिलाफ है, अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो फिर ये चीज़ वाज़े तौर पर समझी जाएगी कि ये आर्टिकल बिल्कुल हक ते सच ते मबनी है। भाई असां तक कीती है खबर ब्रेक, ठीक है, जो खबर चल रही सी वो तुसां ने अगे रखी है। हुण तुसीं ये फैसला करो कि इस खबर दे विच कितनी सदाकत है और कितना झूठ है। बहरहाल प्रोग्राम दे विच मजीद गलबात जारी है, लेकिन इत्थे लेने एक छोटी जी ब्रेक तो बाद गलबात जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से दे विच इन्ना जादू टूना डिस्कस कर लिया कि मैनूं लगदा सी कि मैं भी इत्थे छू मंत्र करांगी ते सारा मंजर आम जिहड़ा ना गायब हो जाएगा, लेकिन एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि इस दफ़ा जिहड़ा जादू टूना ना वो चलिया नहीं हैगा। लगदा है कि दूजे मुखालफ पार्टी ने भी कोई तगड़ा बंदा जिहड़ा ना वो शुफ वाला रख लिया है जिहड़ा चंगा जादू कर रहा है। नाज़रीन, दूजी वड्डी खबर ये आ रही है कि आज़ाद कश्मीर तो वो ये है कि जिथे एक बारी फिर कुर्सी के आले दुआले जिहड़ी ना वो जंग शुरू होई पई है। पीपल्स पार्टी इस जंग दे विच वाह अगे अगे है और जिहड़ी कुर्सी है उहदे हसूल वास्ते सिर ते धड़ दी बाजी लगी पई है। एक बारी फिर तब्दीली देखण नूं आंदी पई है। चौधरी इनवारुल हक दी कुर्सी जिहड़ी उन्होंने बड़ी मेहनत ते पीटीआई नूं पछाड़ के हासिल कीती सी, हुण उन्हां दी नहीं रही। तहरीक आदम एतमाद के जरिए उन्हां नूं हटा दिता गया। हुण नए कायदे ऐवान जिहड़े ने वो फैसल राठौर होणगे। तुसीं वो मिसाल तो सुनी होनी है लाजमी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जिद्दां दी करनी उदां दी भरनी। चौधरी अनवारुल हक दे नाल बिल्कुल इदां ही होया जिद्दां कि उन्हां ने कीता सी। आज़ाद कश्मीर दे विच इकतदार ते कुर्सी दी गल करिए ते 25 जुलाई 2021 नूं बानी पीटीआई दे दौरे हुकूमत दे विच आज़ाद कश्मीर विच तहरीके इंसाफ दी हुकूमत बनी। एक गैर मारूफ शख्स अब्दुल कयूम न्याजी नूं जिहड़ा ना पर्ची के जरिए वजीर आजम बनाया गया, मगर उन्हां दे वजीर आजम बनन तो बाद ही तहरीके इंसाफ के MLAs ने खुद ही लंका जिहड़ी ना उठाना शुरू कर दी। इख्तलाफात काफ़ी बढ़ गए और शुरू भी हो गए। अब्दुल कयूम न्याजी की हुकूमत सिर्फ कुछ महीने ही चल सकी। पीटीआई दे विच फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया और कुछ ही महीनों तो बाद फॉरवर्ड ब्लॉक ने अब्दुल कयूम जिहड़ी ना उहदी हुकूमत का जिहड़ा तख्ता है ना उन्होंने पलट के रख दिता और फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद चौधरी अनवारुल हक सब तो अगे सी। चौधरी अनवारुल हक पीपल्स पार्टी ते मुस्लिम लीग नून की हमायत नाल आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम बने, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हां दी कुर्सी भी डावाडोल होने लग गई। ठीक हो गया। चंद माह बाद उन्हां दे दौरे हुकूमत दे विच एक ड्रामाई मोड ना वो सामने आया जिहदे नाल अवामी एक्शन कमेटी वो सामने आई, जिन्हां ने 38 मुतालबात जिहड़े ने वो सामने रखे भी आ साडे मुतालबा ते ए मनो, जिन्हां दे विचों अक्सर मुतालबात तां मंजूर कर दिए गए, लेकिन उस तो बाद अनवारुल हक जिहड़ी कुर्सी है ना वो माड़ी माड़ी खिसकण लग गई। उन्हां दी हमायत याफ्ता अराकीन ते मोहरे जिहड़े ना वो भी हिलन लग गए। मौसमी परिंदियां ने उड़ान भरना शुरू करती ते दूजे आशियाने विच जाना शुरू करता। मुफाहमत ते बादशाह आसिफ जरदारी ने कुर्सी की जंग दे विच घोड़े भी काफ़ी दौड़ाए, ये इस्तेमाल करते अपना पुराना हरबा। अच्छा, सिंध हाउस दे विच एक बारी फिर वो सियासत का मरकज़ बनता गया
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਫਾਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 7 ਤੋਂ 8 ਮਾਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮੌਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लम्मा ही इंट्रो हो गया वैसे है, वो जादू टोना जो चलता पे ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। अच्छा, सवाल मेरा ये है कयूम साहब जी कि हुकूमत खत्म हो तकरीबन समझ लो कि 7 ਤੋਂ 8 ਮਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਠੌਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਦੂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਾਦੂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਦਰ ਹਲਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕਾਤ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਅਸਰ ਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਹਾਊਸ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਰ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਫਰਿਆਲ ਤਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 3-4 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਨਾਲ, ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ। अच्छा, वैसे कयूम साहब, वैसे मैं माजर चाहती हूँ टोकदी पई हैं वैसे कि अनवारुल हक साहब तो पहले बड़े की नाल ने कॉन्फिडेंट सी कि मेरे खिलाफ तुसीं अदम एतमाद लैके आओ, मैनूं पता है कि होना हमारा कुछ नहीं, ते आखिर फिर ऐसी किहड़ी गिदड़ सिंगी दा इन्होंने इस्तेमाल किया कि सारी पार्टी जिहड़ी वो बदल गई? नहीं, वो देखो कि असल मसला यह कि अनवारुल हक नूं सवाल ये पैदा होता है कि अनवारुल हक नूं हटाउण दा फैसला क्यों किया गया। बिल्कुल सही है, पिछले 7-8 महीने बाकी रह गए ने वैसे भी, ते ये तब्दीली ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਫਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੈਰ ਫਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁਖਤਦਰ ਹਲਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੋਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਸਰੀਅਤ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਿਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੇ। ਰਠੌਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਠੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਦਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੌਰ ਉਹਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਠੌਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਾਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਰਹੇ ਜੇ ਫੈਸਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਫੈਸਲ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਲਤੀਫ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਇਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਕਾਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਆਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਭਰਪੂਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। 27 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 PTI ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਦੀ ਦੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮੁਕਮਕਾਓ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਮੀਮਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਾਤਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਜਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਵੀ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 2 ਤੇ ਸਦਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਵੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਵੇਂਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੁਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਤਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਫਾਕ 'ਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਫਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2021 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੇਪਨਾਹ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਹੀ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਔਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਸਹੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੀ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਠੰਡ ਰੱਖੋ ਜਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾਤੂਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਸੀ। 48 ਸਾਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਫਾਰੂਕਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਖਬਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। देखो मोहब्बत की ना कोई वो की कहते हैं फिल्म में एक डायलॉग होता है, मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है, कोई बार्डर नहीं होता। ये तो दिलों की राह होती, दिल को दिल से राह होती है। चलो महबूब उधरले पासे सी, उन्हों का महबूब इधरले पासे सी, दोनों आपस में मिल गए, गल खत्म हो गई। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, भी अपनी अपनी जिंदगी हर किसी की। लेकिन नहीं, ये तो हो नहीं सकता। भारत दे विच नरेंद्र मोदी की हुकूमत नूं तकरीबन 11 साल हो चुके, लेकिन ये चीज़ सच है कि इन्हां 11 सालों दे विच हिंदुत्व का जिहड़ा एजेंडा है वो इन्ना खुल के सामने आया है कि शाइनिंग इंडिया का जिहड़ा नाम निहाद नारा है वो फिती हो गया। वो अपने इकतदार ते कुर्सी वास्ते भारतीयों नूं जिहड़ा ना वो बली दा बकरा बनाता रहिंदा है, उन्हां दी बली चढ़ांदा है। मोदी सरकार ने इकतदार नूं बचाउण वास्ते अपने ही शहरियां दी जिंदगी दाव ते लाई है। ये मैं गल नहीं कर रही, तुसीं जाके फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स चेक कर सकते हो। कदी इलैक्शन तो पहले जाली ऑपरेशन, कदी फॉल्स फ्लैग, ताज़ा दिल्ली का वो इंडियन टीवी चैनल जिहड़े ने ब्लास्ट नूं पता की कहंदे हुंदे आ, विस्फोटक जिहड़ा होया, यानी फॉल्स फ्लैग जिहड़ा वो ब्लास्ट होया। फिर इदां दे वाकियात नूं सियासी फायदे वास्ते भी बेचिया जांदा है, ठीक है। और मुल्क के मुसलमानों के उत्ते जिहड़ा ना वो अपने मुल्क के मुसलमानों के उत्ते जिंदगी जिहड़े ना तंग कर दिंदे। लेकिन हुण दी सूरत हाल यह है कि भारत दे विच कोई एक भी ऐसी रियासत नहीं बची जिथे कोई अकलीयत जिहड़ी है अपने आप नूं महफूज समझती होवे। ये धर्म के नाम ते मजहब के नाम के उत्ते सियासत ने पूरे मुआशरे नूं जिहड़ा ना वो पाड़ के रख दिता है। और नफरत की अग सिर्फ और सिर्फ अकलीयत नहीं है
ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਅਸਕਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੂੰਜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਰਾਫਿਆਤੀ ਤੇ ਦਫਾਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਆਲਮੀ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਪਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੋਛੇ ਹਥਕੰਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2025 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਰਸ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਤ।